प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबू ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज सुमानी। प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरे से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन शरणी पया। सिमरे से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन शरणी पया। हाजरा हजूर साहिब कमाल धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह। आओ जी सतगुरु की पावन बाणी का धरीए ध्यान, सत्कार, प्रेम, शरधा विच भिज के धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन गुरु फतेह दे नाल सांझ पाईए जी। गज वज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी की प्यारी पावन बाणी सुखमनी साहिब, जिहदी विचार असीं रोजाना कर रहे हैं और विचार करदियां अज पहली अष्टपदी की 7वीं पौड़ी साडे कोल मौजूद है। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने इस पावन 7वीं पौड़ी दे विच इंसान नूं इह समझाया है कि बंदे अपने नेड़े अकाल पुरख वाहिगुरू नूं जाण, तां कि तेरे हिरदे दा कौल फुल खिड़ जाए, तेरे जीवन दे विचों चिंता दुख दूर हो जाए, ते तू सही मायने दे विच अपनी जिंदगी दा इस्तेमाल करके ते अपनी लाइफ नूं गुड बना के इस संसार विचों जाए, ना कि तेरी जिहड़ी जिंदगी है व्यस्त हो जाए। हुण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी का यह बचन पल्ले बनना है भी तू करता सचियार महंडा साई, जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हों पाई। मेरे मालक सच्चे पातशाह जी सही मायने दे विच तुसीं आ कि जिहड़े इंसान नूं सचियार बनाउण, ते जो तुहानूं चंगा लगदा है ना उही हुंदा है संसार विच। ते मालक जी मेरे अंदर इन्ना कुछ संतोख पैदा कर दिओ कि जो तू दे सोई हों पाई, मैं समझ जावां कि मैं प्राप्त उही करांगा जो तू मैनूं देएगा। शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह शांति दे सोमे, जदों असीं उन्हां दा इतिहास झात मार के वेखदे हां ते गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे जीवन काल दौरान मोहसिन फानी वर्गा एक इतिहासकार लिखदा है कि उस टाइम पूरे भारत की धरती उत्ते गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे मधुर कोमल बचनां दे करके हर पासे गुरसिख नज़र आउण लग पे सी। हर पिंड हर शहर दे विच सिक्खी दा प्रकाश हो चुका सी, ते दूरों दूरों चल के गुरु अर्जन साहब महाराज दे पावन चरनां विच आके लोक नकमस्तक हो के ते एक शांति दा उपदेश लैके जांदे हुंदे सी, ते अपने जीवन नूं गुरु साहब दे बचनां दे मुताबक ढालदे सी। नाल दी नाल मैं तुहानूं इह वी दस दवां कि गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे घर दे विच उन्हां दे भरा ने उन्हां दा विरोध कीता है। बाबा प्रिथी चंद बाबा महादेव ने बहुत हद तक गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का विरोध किया। उत्थे नाल इह वी दस दवां कि गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे इस बनाए हुए शांति दे समुंदर नूं सुकाउण दे लई उस टाइम की जिहड़ी जहांगीर की सरकार सी उन्हें जोर भी बहुत लाया सी। इत्थों तक कि जहांगीर ने अपनी तुझके जहांगीर विच लिख दिता भी मेरा दिल करदा है भी मैं इस झूठ के घर नूं खत्म कर देवां। गुरु नानक साहब के घर नूं झूठ की दुकान दसदा हुंदा सी। होया कि भी गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठा के देग च उबाल के शीस उत्ते गरम गरम रेता पा के ते होर बेअंत दुख दे के जिहड़े कि जुबान तो बयान करने भी औखे ने, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह नूं शहीद कर दिता जांदा है। लेकिन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी जिहड़ा कारज करन वास्ते इस संसार विच आउंदे ने वो कारज संपूर्ण हो जांदा है। दुनिया नूं सब तो वड्डी जिहड़ी देन है गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दी वो है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब के रूप दे विच पावन बाणी नूं इकत्तर करके गुरु साहब ने साडे तक पहुंचाया। हुण मैं गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह की इस मिठी पावन बाणी दे वल वधन लगा ताकि
ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਲਿਖੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਵੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਜੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਓ, ਝੂਠਾ ਮੰਗਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੈ ਤਿਸਕੋ ਮਰਤੇ ਘੜੀ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਨੁਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਬਹੁ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ, ਆਏ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆ, ਮਾਨੁਕੈ ਕਿਛਨਾਈ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਜਾਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਲਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ।
ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਘਰੋਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਆਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾ ਲਵੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਬਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਆਪਣੇ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦਾ ਫਾਹਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬੂ ਨਾ ਝੂਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਰਾਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ, ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, 25 ਲੱਖ ਦੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਝੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਕਰਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਟਿਕਾਓ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਦੜ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੌੜ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਣਾ, ਟਿਕੋ। ਪਰ ਟਿਕਾਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਾਓ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨੇ, ਟਿਕਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਟਿਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਭਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਟਿਕਾਓ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਣ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਸ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੋਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਮਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਸ਼ਰਣੀ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਈਏ, ਟਿਕੀਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਟਿਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਨਾ ਭਟਕੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਾਂ ਤੌਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਟਿਕ ਜਾਓ, ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਟਿਕਾਓ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ ਟਿਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਭਟਕਣਾ। ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।